مراسمی سرفرازگردانی با اردن دوستی جمهوری مردمی چین آغاز می‌گردد. سران دو دولت را به نزد منبرهای خود دعوت می‌نماییم. سخن به رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین داده می شود. 尊敬的拉赫蒙总统， Уважаемый господин президент Эмомали 各位朋友， Рахмон, дорогие друзья, 今天我 сегодня 们举行隆重仪 мы 式， проводим торжественную церемонию, 向中国人民的老朋 чтобы 友 вручить давнему и большому другу Китая, 塔吉克斯坦总统 его превосходительству, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, 中华人民共和 орден 国 дружбы, 对外最高荣誉勋章 высшую государственную награду Китайской Народной Республики. 这是中国首次 Сегодня 在境外颁授 церемония вручения этого ордена впервые проходит за пределами Китая. 中国人民对拉赫蒙总统 Такое особое решение было принято для выражения чувства дружбы китайского народа к президенту Эмомали Рахмону и народу Таджикистана. Президент Эмомали Рахмон является одним из самых опытных лидеров стран Евразии и политиком с международным авторитетом. Стоял у истоков китайско-таджикских отношений и внес весомый вклад в их развитие. Президент Эмомали Рахмон 21 раз посещал Китай, провел 16 встреч со мной. Его хорошо знают и уважают в Китае. Благодаря личному вниманию и огромным усилиям президента Эмомали Рахмона и руководства Китая, китайско-таджикские отношения выдержали испытания изменчивой международной ситуации и добились опережающего развития от добрососедства к стратегическому партнерству, вплоть до всестороннего стратегического партнерства. Наше многогранное сотрудничество принесло плодотворные результаты, и многовековая дружба глубоко укоренилась в сердцах народов. В прошлом году мы с господином президентом совместно объявили о создании сообщества единой судьбы в духе вечной дружбы, солидарности и взаимной выгоды. Наметили новые ориентиры и задачи будущего развития двусторонних отношений. Этот весомый орден дружбы воплощает значимый вклад президента Эмомали Рахмона в развитие китайско-таджикских отношений и доброе желание всех кругов общественности наших стран о прекрасном будущем двусторонних связей. Пользуясь случаем и искренне
желаю президенту Эмомали Рахмону новых успехов на ответственном посту. Выражаю также готовность совместно с господином президентом придерживаться добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, вести вперед китайско-таджикские отношения на благо наших государств и наших народов. Благодарю за внимание. مطابق قانون جمهوری مردمی چین درباره مکافات‌های دولتی و عنوان‌های فخری دولتی برای سهم ارزنده و مساعدت بسیار ساله در رشد و گسترش رابطه‌های دوستی نیک همسایگی، شریکی، فراگیر استراتژی و بنیاد جامعه سرنوشت مشترک میان جمهوری مردمی چین و جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان با اردن دوستی جمهوری مردمی چین سرفراز گردانیده می شوند. پرزیدنت جمهوری مردمی چین سی جین پین شهر دوشنبه 5 ایول سال 2024. با صحنه اردن دوستی جمهوری مردمی چین با مشایعت افسران قراول فخری وارد می شود. از جناب عالی محترم سی جین پین احترامانه خواهش کرده می شود که به جناب عالی محترم امامعلی رحمان اردن دوستی جمهوری مردمی چین را تقدیم نمایند. محترم جناب رئیس، از قدردانی خدمت
خاکسارانه من از طرف شما و سرفراز گردانیدن با مکافات عالی جمهوری مردمی چین اردن دوستی صمیمانه منتدارم. دوست گرامی، محترم رئیس جمهوری مردمی چین، من این مکافات را قبل از همه پاداش سهمی تمام مردم تاجیکستان در رشد و تحکیم مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیک و شریکی همه‌جانبه استراتژی تاجیکستان و چین می‌شمارم. چین همسایه بزرگ و شریکی با اعتماد تاجیکستان میباشد. تنها در ظرف قریب 33 سالی همسایگی ما یگان حادثه ناخوش در بین سرحد مای چین سر نزده است. روابط کشورهای ما در سطح بلند حسن تفاهم، اعتماد و احترام و دستگیری بین همدیگری قرار دارد. من بار دیگر از شما برادر عزیز، از تمام هیئت رهبری کننده جمهوری مردمی چین و مردم جمهوری چین صمیمانه منتداری بیان میکنم که مخصوصاً بعد رهبری شما و سفر اولین شما به جمهوری تاجیکستان که امروز 10 سال پر می شود، اینقدر غمخواری، کمک‌های بی‌غرضانه که شخصاً شما برای رشد و پیشرفت دولت تاجیکان کردید در 20 سال گذشته نبود و این موفقیت و پیشروی‌های ما منفی خدمت‌های بزرگ شخصاً شما دوست گرامی رئیس جمهوری مردمی چین جناب سی سی پین هستید. دوست و برادر من رئیس جمهوری مردمی چین امروز سیاستمداری به نهایت بزرگ سطح جهانی است. من احسن میگویم، آفرین میگویم به همه تشبس‌های انسان دوستانه و سازنده و صلح آفرین شما. احسن میگویم. ما آماده هستیم که جهت پیشبرد پیگیرانه همکاری‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و چین مطابق به منفعت‌های مردمانمان میبد نیست تلاش‌های مشترک به خرج دهیم. اطمینان دارم که نتیجه سفر دولتی شما دوست گرامی در تاریخ پر افتخار روابط دولت‌های ما صحیفه نو را باز خواهند کرد. دوستان عزیز، من یک نفری هستم از سابق راهبرانی که اساسگذار پایه‌گذاری خود شاس بودند. 5 راهبر بودیم، من یک موندم. من شاهد رشد، پیشرفت، همکاری ها، پیشروی ها در این سمت هستم. اصلا این تشبوسی خود شاس، تأسیس دادن شاس، تشبوسی جانب کشوری بزرگ همسایه و دوست و برادر نزدیک ما چین بود که تا امروز با شرفانه آن را پیش برده ایستاده است و به جامعه جهانی نشان داده ایستاده است که
چگونه میباید همکاری کرد، همزیستی کرد، روح پیشرفت کرد. این سخنان من بی مبالغه است. من شاهد زنده هستم. برای قدردانی بلند فعالیت من در جاده تحکیم مناسبت‌های تاجیکستان و چین بار دیگر سپاس عمیق خود را ابراز می‌نمایم و به شما از نام مردم تاجیکستان یک جهان تشکر و به شما سلامتی می‌خواهم. مراسم سرفرازگردانی با اردن دوستی جمهوری مردمی چین را پوشیده اعلان می‌نماییم و پرزیدنت محترم جناب امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین تشکر می‌گوییم.